नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँ आम ओडिया भाषा साहित्य को। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 5 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स जो कोर 11 12 आम आलोचना करते तार यूनिट 1 देथिला मो समय ओडिशा कृष्णचंद्र पाणिग्राही प्रथम परिच्छेद आम आलोचना करले तार अधा मु आलोचना कर जो मैंने भी आम पूर्व क्लास देखी ना से मैंने जाकि आम यूट्यूब प्लेलिस्ट अच्छी देखिपारे। तो आउ जो मैंने भी आम टेलीग्राम चैनल जॉइन होगा चाहते से मैंने जाकि आम यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छे जाकि जॉइन करेंगे आउ सांगसाथी मानक शेयर करने। तो चलतु डेरी नक आरंभ करवा। तो यार मु प्रथम परिच्छेदर अधा मु पढ़ाई देती आउ बाकी अधा अच्छी आज आम आलोचना करवा। कौन देला ना तांकर प्रथम परिच्छेद खिचिंडिया ग्राम विषय ग्रामर परिसीमा बा सौंदर्य विषय से कवि कृष्णचंद्र पाणिग्राही अति सुंदर भाव में आलोचना करते। परवर्ती पर्यायर से आलोचना करिसेंती जे मोर स्वर्गत पिता सागर पाणिग्राही और माता सरस्वती देवी केउझर जिलार आनंदपुर सब डिविजन रे से मानकर बासस्थान है। कौन ना से तांकर पिता सागर पाणिग्राही और माता सरस्वती देवी केउझर जिलार आनंदपुर सब डिविजन रे से मानकर बासस्थान मुगगुरु प्राय 80 वर्ष पूर्व चली आसी खिचिंगरे नव संसार स्थापन करते। मो पितामाता नवम संतान मोर 11टी भाई भौणी मध्य 3टी बाल्यकाल यह संसार त्याग करते। वंश वृक्षर मोर स्थान निम्नलिखित सूचित करागला। ये वंश रेखा प्रथम आसले जनार्दन पंडा, जनार्दन पंडारू अक्रूर आसले, अक्रूर आसले अभिराम वीर ऋषिया प्रवासी। तापर अभिराम आसिले सागर श्रीहरि पाणिग्राही, तापर आसले भगवान, तापर सागर आसिले सागर होचंदी पुष्यपुत्र गोविंद गोपीनाथ पूर्णिमा रुक्मिणी नारायण हरि कृष्णचंद्र गिरीशचंद्र एभली भाव में भाई भौणी संसार चित्र से आलोचना करिसेंती। तापर मोर अत्यंत उदासी मोर पिता अत्यंत उदासी थिले। ए संसारटा जे जीवन संग्राम रे स्वच्छ एक बोध हुए मन को स्पर्श करी नथिला। अति सामान्य धनर अधिकारी मानव अति सामान्य जलर अधिकारी मीन परी जो दुर्दशा भोग करे मोर पिता को सही दुर्दशा भोग करने को पड़ता। ये कौन कहते ना कवि मोर पिता अत्यंत उदासी थे। संसार जीवनटा संग्राम रे ही बचुला। संग्राम रे विभिन्न विभिन्न कालकीपात जीवन यापन करिके रोते। पिता एठी कवि कहते जीवन जलर अधिकारी मीन परी जेपरी दुर्दशा भोग करला सेपरी पिता को से दुर्दशा भोग करने को पड़ता। खिचिंग अंचल रे ब्राह्मण वृत्ति प्रशस्त क्षेत्र थिबारु पैतृक स्थान संपत्ति को बिकिदे बापा मयूरभंज को पलि आसीथिले। से जमी बाड़ी को जेपरी भाग में बिकिथिले ताहा गोटे करुण कहानी आंभ मानक माँ आंभ मानक बहुत दिन पर्यंत कहूथिले। बापा तांको जमी बाड़ी को 300 टंकार जड़े ग्राहक को बिकी देथिले है। 300 टंकार जमी बाड़ी को बिकिले जितेबाला परिवार में असुविधा अनटन विभिन्न संग्राम गति करला से जो माणे जमी था 300 टंकार गोटे ग्राहक को बिकी देथिले। मात्र ग्राहक तांको प्रथम 100 टंका दे बाकी टंका पर देवाक प्रतिश्रुति देथिला एवं से सबु टंका पाइछंती बोली कचेरी प्रकाश करने को बापा को अनुरोध कले। बापा तद अनुसार सबु टंका पाइछंती बोली हाकिम आगे प्रकाश कले। मात्र बिक्री कबला एहीपरि भाव बलवत्त होगा पर ग्राहक आउ 200 टंका जो 100 टंका देथिले आउ 200 टंका बाकी रखिले से 200 टंका देबाकू नाम धरिला नाही।
ବାପା ଦିନ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସୁଦ୍ଧା ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅବଶେଷରେ ଦିନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ। 100 ଟଙ୍କାରୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଯାହା ବାକି ଥିଲା, ଯେଉଁ 200 ଟଙ୍କା ବାକି ଥିଲା, ତାହା ତା ଉପରୁ ଫିଙ୍କି ଦେଇ କହିଲେ ଯେ ନେ ଏହାକୁ ଧର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଖା, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱ ହୋଇ ଖାଇଲୁ ନିର୍ବଂଶ ହୋଇଯିବୁ। ସେ ନିର୍ବଂଶ ହେଲା କି ନା ତାହା ଜଣାଇଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ନିଃସ୍ୱ ହେଲେ। ସେହି ନିଃସ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଖିଚିଙ୍ଗିକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର ଖିଚିଙ୍ଗିକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବାପା ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ 2ଟି ଭାର ସଙ୍ଗରେ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ଅଧିକାଂଶ ଥିଲା ତାଳପତ୍ର ପୋଥି, ଆଉ 2ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଘରର ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ପୋଥିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ହରିବଂଶ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ, ସାରଳା ମହାଭାରତର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପର୍ବ, ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ, ଚାଣକ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ, ବହୁ ପ୍ରକାର ଓଷାବ୍ରତର ପୁସ୍ତକ ଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ସ୍ୱତ୍ୱଶାସ୍ତ୍ରର ପୂଜା ବ୍ରତ ବିଧି, ବହୁ କର୍ମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ଥିଲା। ଏହି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲା ଆମ ଘରର ପ୍ରଧାନ ସମ୍ପତ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖିଚଙ୍ଗି ଅଞ୍ଚଳରେ ମୂଷମୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରକୁ ବାସ କରୁଥିଲେ, ଏଣୁ ଜଣେ ବେଦବିଧିଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିସାବରେ ବାପା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଖିଚଙ୍ଗି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, ସେହି ମନ୍ଦିରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆୟ ବା କିଛିଟା ପଇସା ଆଣି 5 ମାଣ ଦେବାରେ ଚାଇଗିନି ଯାମକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଆୟରେ ଆମ ପରିବାରଟି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ 2 ଜଣ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବାପା ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସେ ସମୟରେ ସର୍ବତ୍ର ଅନଧିକୃତ ଜମି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେ ସବୁ ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବାରେ ବେଶୀ ବାଧାବିଘ୍ନ ନଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ଆଦିବାସୀ କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ସହଜ ଶସ୍ତାରେ ଭୂସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ନାନା ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ବାପା ସେସବୁ ପନ୍ଥାକୁ ଧରି ନଥିଲେ। ପୂଜା ଓ ପ୍ରକରଣ ଜନନ ଯାଜନରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେଇଥିରେ ହିଁ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜମିର ଅପହରଣରେ, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ଏଇ 2ଟି କର୍ମ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କରିନଥିଲେ। ତ ଏଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଖିଚିଙ୍ଗି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଜମି ବିକ୍ରି ହେଲା, ତାଙ୍କର ବାକି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଭାବ ଅନଟନ। ସେହି ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଖିଚିଙ୍ଗି ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ଖିଚିଙ୍ଗିର ନବସଂସାରରେ ବାପା ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜୀବନତରୀକୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଏହିପରି ବାହି ନେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋର 5-6 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଯାହାକି ଏହି ତୀରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଳମଳ କରିଦେଇଥିଲା। ଖିଚିଙ୍ଗି ଓ ତାହା ସନ୍ନିକଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ଭୂୟାଁ, ଗଣ୍ଡ, ପୁରାଣ, କୁର୍ମୀ, କୋଲ୍ହ, ଭୂମିଜ, ସାଉନ୍ତି, ଏସବୁ ଜନଜାତିର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତେଲିମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ପୌରୋହିତମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଭୂୟାଁ ଜାତି ଆଉ ସାଉନ୍ତିଆମାନେ ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପୌରାଣିକ ହସ୍ତରୁ ଜଳପାନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବା ଖିଚଙ୍ଗି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପଜାତିମାନଙ୍କର ଏକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ୱାମୀ ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଠାରୁ ଏ ସୁବିଧା ବଳପୂର୍ବକ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଏ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିଥିଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋର ବାଲ୍ୟକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲା। ଏଠି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଖିଚଙ୍ଗି ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ
ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପୌରାଣିକ ବା ପୌରୋହିତର ଜଳପାନ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଉପଜାତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗଛକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ଟିକିଏ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ଉପାୟରେ 2-4 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବଧ କରିବା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଘରେ ପୌରାଣିକ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ତେଲି ଭାଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏପରି ତାଳ ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଏମାନେ ଯେତେ ସଦାଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ହେଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 1914 ବା 15 ମସିହା ପରେ ଜଳସେଚନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଧର୍ମ ବିଭାଗ ମହାରାଜା ଥିଲେ ଖୁଚିତା ରାଉତରାୟ ସାହେବ, ସେ ଥିଲେ ତେଲି ଭାଇମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜଳଚଳନ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅନୁମତି ଆଣିଲେ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମତି ବିନା ଏ ଅନୁମତିର ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଭା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଅସଦାଚରଣ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭା ବସିଲା। ଆଉ ସେଇ ସଭାରେ ସେଇ ଖିଚିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତେଲିମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ ସିନା କରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଭୋଜି ହେଲା, ସେଇ ସଭାରେ ଭୋଜି ହେଲା, ସଭା ବସିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କଲେ, ଶ୍ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ, ମାତ୍ର ଶେଷରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ ତେଲିମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ। ଏଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଜଳପାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରିଥିଲେ କେବଳ ଆମର ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ବାପା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ତାହା କହିବା ମୋ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମସ୍ତକରେ ଗୋସ୍ପଦ ପରି କେଶଗୁଚ୍ଛ, ଲଲାଟରେ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ଚିତା, କାନ୍ଧରେ ଗାମୁଛା ଓ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ବାଡ଼ି ଦହନ କରି ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁ ରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିରେ ଅଟଳ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦ୍ୟାପି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା କୌଳ ପାରସ୍ୱର ଶ୍ରୁତି ଅର୍ଥାତ୍ କଳିଯୁଗରେ ପରାଶର ସଂହିତା ଅନୁସାରେ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବିଧି ବିଧାନ ସ୍ଥିରକୃତ ହେବା ଉଚିତ। ତେଲିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ସଂହିତାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ହାତରେ ଜଳପାନ କରିବା ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବାପା କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଖଇ ଗୋଟି ଗୋଟି ଧାନ ଗୋଟି ଗୋଟି ବାଛୁ ବାଛୁ ଦିନ ସରିଲା। ତେଲି ଯାଜମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଣି ଚଳି କଥା ନଇଲା। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିରଞ୍ଚି ସଭା ପରେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭା ବସିଲା, ସେଇ ସଭା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଉକ୍ତିଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହି ଜଳପାନ କରିବା ପାଇଁ ତେଲିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖିଚଙ୍ଗିର ଠାକୁରାଣୀ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ତେଲି ଭାଇମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହର୍ଷଧ୍ୱନି, ପାଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ବାପା ସର୍ବଜାତି ସମକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଜଳପାନ କଲେ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ବାପା ହର୍ଷଧ୍ୱନି ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ, ଜଳପାନମାନଙ୍କୁ ତେଲିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଖିଚଙ୍ଗିର ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା, ସେଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ତେଲି ଭାଇମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗଦ୍ୟ, ଘଣ୍ଟା, ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସମୟ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ସର୍ବଜାତି ସମକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳପାନ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଆମ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ତେଲିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି। ମା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଯେ ବାପା ଅଜାତିଆ ହୋଇଗଲେ, ଏଣୁ ପିଲାମାନେ ଭାସିଯିବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଆଶଙ୍କା ଯେ ଅମୂଳକ ନଥିଲା, ତାହା ପରେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆମ ପରିବାର ସହିତ ସର୍ବବିଧ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କଲେ। ତେଲିମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ପୁରୋହିତ ପଦରେ ବରଣ କଲେ ନାହିଁ।
ଆମ ନିଜ ଘରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାର ଜାଣି ବାପା ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ 2 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିବା କଖାରୁପାନା ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ରହୁଥିଲେ। ତ ଏଠି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଜଳପାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଖେଚିଙ୍ଗି ଗ୍ରାମରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ତାଙ୍କର 2 ମାଇଲ କୋଶ ଦୂରରେ ଯାଇକି ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ମର୍ମ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୁଟୀର ଭିତରେ ବାହାର କାନ୍ଥରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ଯେ କୌଳ ପରଶର ଶ୍ରୁତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଅଶୁଶାସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଏହି କଥାଟାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଏପରି ଲେଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧର୍ମମତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଜାତି ମାନିନଥିଲେ। ଫଳତଃ ଆମ ବଂଶ ସମାଜରେ ନିନ୍ଦିତ ଘୃଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ତେଲି ବିଟାଳିଆ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ଆମ ଘରେ ପୌରୋହିତମାନେ ଜଳପାନ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ କାଟିଦେଲେ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଘରକୁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାର 2ଟି ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ବାସନ୍ଦ ହେତୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେତୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ଶେଷରେ ନାନା ଦୁଃଖ ଅନ୍ତରାଳମାନେ ସୀମାୟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ଲାଞ୍ଛନାରେ ମୋର କୋମଳ ବିଦ୍ରୋହୀ ମନ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏହିସବୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁଦିନ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ଜଳପାନ କଲେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇ ତାଙ୍କ କିଚିଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରୁ 2 ମାଇଲ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ତାପର ଠାରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦ କର୍ମ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲାଞ୍ଛନାରେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହୀ ମନ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା କବିଙ୍କର। ତାପରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏହି ଲାଞ୍ଛନା ମଧ୍ୟରେ ପିତା ହିଁ ମୋର 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ କେତେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ 1919ର ମହାମାରୀରେ ହେମିଜରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ ଖିଚିଙ୍ଗିକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସେହିଠାରେ ହିଁ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ସମାଧରେ କାନ୍ଧ ଦେଇନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ପତିତର ଶବକୁ ଛୁଇଁବ କି? ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭାବରୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋର ଯେତେ ଦୂର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 2 ମାସ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ 2 ମାସ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଆମ୍ଭମାନେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବିଧିପତ୍ର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ ନୀଳାମ୍ବର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ କେଉଁଝରର ବ୍ରହ୍ମା ଥିଲେ କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ଦାସ। ତାପରେ କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏହି ଘଟଣା ମୋର ବାଲ୍ୟ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆଘାତ କରିଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବାପା ହୁଏତ କୌଣସି ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଦୋଷ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆମ ଉପରେ ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଛି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତତ୍କାଳୀନ ପଙ୍ଗୁ ସମାଜର ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଜଣେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ
ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରବିଧି ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅନ୍ୟ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କଥା ମୋର ପିତା ତାହା କରିଥିଲେ। ନିଜ ନିଜ ମତ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହି ସେ ଅସୀମ ଦୁଃଖ ଓ ଲାଞ୍ଛନା ଭୋଗିଥିଲେ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗାଇଥିଲେ। ମୋର ପିତା ଯିବା ଆଜି ଯାଏ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତେବେ ସେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ ଓ ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ତେଲି ଭାଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଜଳ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଏପରିକି ଅନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ସମୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହୃଦୟ ଗମ୍ଭୀର ରେଖାପାତ କରିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ 1919ରେ ହେମିଜ୍ର ୱାନ୍ ଇନ୍ ଫେଜ୍ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ନରମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପଡ଼ିବା ପରେ ଏହାର ମହାମାରୀ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଖିଚଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମର ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମହାମାରୀରେ ଭୟାବହ ଚିତ୍ର ଦେଖିନଥିଲେ। ସଭ୍ୟ ଜଗତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଇଜା ଯଥାକ୍ରମେ କି ତାଙ୍କର ଖିଚଙ୍ଗୀ ଗ୍ରାମରେ ହଇଜା, ବସନ୍ତ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାତ ଥିଲା। ଏଣୁ ହେମିଜର ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗଶୀର ପୌଷ ମାସରେ ମହାମାରୀ ଆକାରରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ନିତାନ୍ତ ନିରସିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ସମୟ ନେଇ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ହୁଏତ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଏଣୁ ମହାମାରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଉଠିଲା। ଏ ଯେଉଁ ହଇଜା ରୋଗ କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ସେ ରୋଗରେ କେତେ ଲୋକ ମଲେ ତାର ହିସାବ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତେବେ ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ 1/3 ଲୋକ ଏଥିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧା, ଯୁବା, ଶିଶୁ ଯେଉଁ ବାଳିକା ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଶ୍ୱାସ ଶୃଗାଳ ବିକଟ ଫେରବର ଭୈରବ ଡାକରେ ରଜନୀ ବିଭୀଷିକାମୟ ହେଲା। ମୁଁ ପୁରାପୁରି ବହୁ ସ୍ଥାନ ଭୂମି ଭ୍ରମଣ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଠାରେ ମୋତେ ଭୂତର ଭୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶୈଶବରେ ଏ ସମୟରେ ଭୂତ ଭୟ ମୋର ହୃଦୟରେ ଅଦ୍ୟାପି ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଖିଚଙ୍ଗୀ ଗଲେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଭୂତ ଭୟ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁ ଲୋକରୁ ମାରି ମହାମାରୀ ଚାଲିଗଲା। ବିଧବା ପତ୍ନୀ 4ଗୋଟି ଶିଶୁ ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ମୋର ସେବା ବଡ଼ ଭାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବନ୍ଦନା କଲେ। ତାଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବଡ଼ ନନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ 2 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମ ପରିବାରରେ ତରାଇ ବିହୀନ ତରି ପରି ଟଳମଳ ହୋଇଗଲା। ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଦୟନୀୟ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ମୋର 10 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ମୁଁ ବହୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ବଞ୍ଚି ରହିଲି। ଗ୍ରାମର ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛର ଚେରରେ ଗୋଡ଼ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୋର ଛାମୁ ଦାନ୍ତଟି 2 ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଭୂମିଜ ପିଲା ମୋ ପଟରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହାର ସୂତା କାଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା। ଆମର ଘରର ଘୋଡ଼ିଟିର ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଘେନି ଆସିବାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଘୋଡ଼ିଟିର ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଉପର ଓଠକୁ ଆଘାତ କରିଥିଲା। କବି ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣିଶିର ଗୋଟିଏ ପୋଷାମୟରେ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ି ଆସି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ବସି ଚଞ୍ଚଳ ମୋର ଡାହାଣ ନାକପୁଡ଼ାରେ କଣା କରିଦେଲା। ତାପରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ଶୈଶବରେ ଥରେ ଅନ୍ଧାରକଣା ହୋଇଯିବାରୁ ଜଳ ଓ ଖଣାରେ ଏକାଧିକ ଥର ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।